வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். In civics second lesson we have learnt about the powers of the president and vice president. In second part we learnt prime minister and council of ministers. Now we are going to learn about the parliament of India. We already know that India have three organs of the government. India has three organs: legislative, executive, judiciary. So far we learned executive. The legislative is the second organ of the Indian government. The parliament is the legislative organ. சட்டம் இயற்றக்கூடிய ஒரு இது. So regarding the parliament of India, Article 79 to 122 explained in detailed manner. So these articles 79 to 122 explain deals with the organization, இந்திய நாடாளுமன்றத்தோட அமைப்பு, composition, duration, offices, procedures, privileges, power. ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் ஆர்டிகல் 79 to 122 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. அதாவது இந்திய நாடாளுமன்றத்தோட அமைப்பு எப்படி இருக்குது, அதனோட உள்ளடக்கம், அதுக்குள்ளார என்னென்ன இதெல்லாம் பிரிவுகள்லாம் இருக்குது, ஆயுட்காலம், அதனோட டேர்ம் 5 வருஷமா 6 வருஷமா, அதனோட அலுவலர்கள், செயல்முறைகள், சிறப்பு சலுகைகள், அதிகாரங்கள், இதெல்லாத்தையும் நமக்கு தெளிவாக சொல்லக்கூடியது இந்த ஆர்டிகல் 79 to 122. The Parliament of India consists three parts. We already learned that the three parts are President, Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha we are termed as Council of States and Lok Sabha we are termed as House of the People. The Rajya Sabha is upper house and Lok Sabha is a lower house. மேலவை கீழவை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட் ஹேஸ் டூ ஹவுசஸ். ஸோ இட் இஸ் டேர்ம்ட் ஆஸ் பைகேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர், 2 அவை கொண்ட சட்டமன்றம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன் திஸ் பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இட் இஸ் அ லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆர்கன். The parliament is a legislative organ. Deals article 79 to 122. What are the areas deals? Organization, composition, duration, offices, procedures, privileges, powers. இதை பற்றியெல்லாம் இந்த இது சொல்லுது. Then our parliament has 3 parts: President, Rajya Sabha, Lok Sabha. So we will learn one by one. First, Rajya Sabha. So it called as Rajya Sabha is called as upper house, Lok Sabha is called as lower house. So it has 2 houses, so it is also termed as a bicameral legislature. Now we will see one by one. First, Rajya Sabha. Rajya Sabha also called as the Council of States. So the Council of States or Rajya Sabha consists of 250 members. The beginning of the lesson we learnt 215 members. 238 members represent the states and the union territories. Indirectly they were elected. The remaining 12% people, they were nominated. They were chosen by the president. Those who have special knowledge or practical experience in the field of literature, science, sports and art and social service. So totally 250 members. In the 250 members, 238 members they were represented from the states and union territories. These people they were elected by indirectly through the electoral college. All MLAs, all state legislative assembly members, they were selected. The remaining 12% is nominated by the president. Those who are having special knowledge in particular area, as I mentioned earlier, literature, science, sports, art and social service. Among these area, which persons they are have more knowledge and they are having more practical experience, that person is appointed by the president. So this is Rajya Sabha. So to become a qualification, to become a member of the Rajya Sabha, what are the qualifications needed?
So the qualification of the Rajya Sabha is, first he should be a citizen of India. Then he should not be less than 30 years of age. இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும், 30 வயசுக்கு அதிகமானவராக இருக்கும், 30 வயதுக்கு குறைந்தவராக இருக்கக்கூடாது. He should not hold any offices profit under any government, as the qualification of the president, vice president, prime minister as same. He should not hold எந்த ஒரு அரசாங்கத்தில் ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருக்கக்கூடாது. Then he should be a person with sound mind and monetarily solvent. That means மனநிலை சரியில்லாதவனோ இல்லைனா வாங்கின கடனை வந்து திருப்பி தர முடியாதவராக இருத்தல் கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல். ஸோ வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் தே வர் டேக்கன் பை த பார்லிமெண்ட் ஃப்ரம் டைம் டு டைம்? ஃபார் தட் சேஞ்சஸ் he should be qualified. He should have qualification which is approved by the parliament for that reason time to time. ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி என்னென்னலாம் கொண்டு வர நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்காங்களோ அதுக்குண்டான தகுதிகள்லாம் அவங்க பெற்றிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. He should not be the member of Lok Sabha or any other legislature. இவர் வந்து எந்த ஒரு மக்களவையிலையோ இல்லை சட்டமன்றத்திலேயோ உறுப்பினராக இருத்தல் கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ராஜ்யசபாவில். அதாவது எந்த ஒரு எம்எல்ஏ எம்பியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. He should not be a member of the Lok Sabha or any other legislature. ஸோ திஸ் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன். ஃபஸ்ட் ஒன், சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா, இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும், 30 வயசுக்கு அடைந்தவராக இருக்கணும், இந்திய அரசாங்கத்தில் எந்த ஒரு அரசாங்க பதவியில் இருக்கக்கூடாது, மனநிலை சரியில்லாதவரோ கடனை திருப்பி தர முடியாதவராகவும் இருக்கக்கூடாது, அப்பப்போ எடுக்கக்கூடிய மாற்றங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க தகுதிகளை பெற்றுக்கணும், மக்களவையிலையோ இல்லைன்னா மக்களவையிலையோ இல்லை சட்டமன்றத்திலேயோ உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது. அப்படிங்கிறது தான் இந்த ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸோட குவாலிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட், டேர்ம் ஆஃப் ஹவுஸ். இந்த டேர்ம் ஆஃப் ஹவுஸ், ராஜ்யசபா இஸ் அ பர்மனண்ட் ஹவுஸ், cannot be dissolved, but Lok Sabha every 5 years can be dissolved. For example, currently ruling government is BJP. Upcoming election, if they couldn't win, so some other party will become, so their ruling will be dissolved, but this Rajya Sabha cannot be dissolved. The term of the Rajya Sabha member is 6 years. 1/3 of the members of Rajya Sabha and every year, every 2 years they have to retire. 1/3 of the members. It is in routine base. அப்படியே தொடர்ச்சியாக 30 பேர் இருந்தாங்கன்னா 10 பேர் 2 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களோட பதவி காலம் வந்து முடிஞ்சிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவங்களோட டேர்ம்ஸ் வந்து 6 years. ஸோ திஸ் இஸ் they are given very important points about the term of houses. It is a permanent house, cannot be dissolved. Term of Rajya Sabha member is 6 years. Every 2 years, 1/3 of the members get retired every 2 years. Next, we are going to see about that election, how they are conducting election for the Rajya Sabha. So this is single transferable vote, so we can call it as indirect election. We are not elected by the people directly, the Rajya Sabha members. All the Rajya Sabha members are elected by the state legislative assembly. All the members or those who are in the state legislative assembly, that members they were elected the Rajya Sabha members. So this member, they are not directly elected the member of the Rajya Sabha like Lok Sabha. Lok Sabha கூடிய எல்லா அமைச்சர்களும் யாரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பாங்கன்னா மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பாங்க. ஆனால் இவங்க நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் இருக்கக்கூடிய சட்டமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எம்எல்ஏக்களும் சேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ராஜ்யசபா? இந்த ராஜ்யசபா என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஓகே, any bill can be approved by Rajya Sabha except money bill. Money bill will be approved by only Lok Sabha. Other than
money bill, any kind of the bill, they can approved by the Rajya Sabha. And suppose if the bill stuck with more than 6 months, ஒரே இடத்து அதாவது அந்த பில் வந்து பாஸ் ஆகாமல் இருந்தது அப்படின்னா 6 மாதத்துக்கு மேலே, பிரசிடென்ட் கேன் கால் ஃபார் ஜாயின்ட் செஷன். நீங்கள் ராஜ்யசபா வாங்க, லோக்சபா வாங்க, மேலவையும் கீழவையும் வாங்க, என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிரசிடெண்ட் வந்து அந்த டெட்லாக் பீரியடை வந்து சால்வ் பண்ணி வைப்பார். ஸோ எந்த பில் வேணாலும் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ராஜ்யசபாவுக்கு அதிகாரம் இருக்குது, எக்ஸப்ட் மணி பில். அடுத்து, த ராஜ்யசபா ஹேஸ் பவர் பாசிங் எனி பில் ஃபார் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட். கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வந்து ஏதாவது திருத்தங்கள் கொண்டு வரத்துக்கும் இதை எந்த பில் வேணாலும் பாஸ் பண்ணலாம், இதுக்கு அதிகாரம் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லோக்சபா மெம்பர் மட்டும் அதிகாரம் இல்லை அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சீர்திருத்தம் கொண்டு வரதுக்கு. இந்த ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ்க்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அதிகாரம் இருக்குது. எதுக்கு அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனில் ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து, த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ராஜ்யசபா ஹாவ் த பவர் ஃபார் selection of president. So the president, vice presidents, we know that both Rajya Sabha and Lok Sabha members, they can select the president and vice president. So this Rajya Sabha people, they have the rights, they have the power for selection of president and vice presidents. They were joined with the MLAs and MPs of Lok Sabha. They are joined with the Lok Sabha people and they were selecting the president and vice president. ஸோ வைஸ் பிரசிடெண்ட்டும் பிரசிடெண்ட்டும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இவங்களுக்கு தகுதி இருக்குது. இவங்க யாரோட சேர்ந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸோடு சேர்ந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் சேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் ராஜ்யசபா ஹேவ்ஸ் பவர் டு இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் பிரசிடெண்ட். So they are having the power to remove the president. So that is the one functions. And they can, not only president, they can remove judges of the High Court and Supreme Court. So they are having the power. Then Rajya Sabha members has the power make state lists, which is very important to national. So they can make the list. So these all are the functions of the Rajya Sabha. I repeat, the Rajya Sabha can pass any kind of the bill except money bill. They have power passing any bill for constitutional amendment. The Rajya Sabha have the power for the selection of presidents and vice presidents along with Lok Sabha people and all the state legislative assembly people. And they have power to impeachment of presidents as well as Supreme Court judge and High Court judge. And they have to power to make list, which is very important for the national. So these all are the functions of the Rajya Sabha. Next. So here they are given money bill, Nidhi Masoda. Rajya Sabha does not have any power to amend to reject money bill. We already learned that any bill can pass except money bill. So Rajya Sabha does not have any power to amend or reject money bill, but Lok Sabha can only introduce money bill and it should be approved by the Lok Sabha people. ஸோ ராஜ்யசபாவில் இந்த நிதி மசோதா வந்து கொண்டு வரதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது. இது எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ராஜ்யசபாவில் தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் பாஸ் டு ராஜ்யசபா ஃபார் இட்ஸ் அப்ரூவல். ஸோ ஆஃப்டர் டிஸ்கஸ் வித் த லோக்சபா பீப்புள். இப்போ ஒரு பில் மணி பில் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ராஜ்யசபா பீப்புள் பண்ண முடியாது. அது யார் பண்ணலாம் அப்படின்னா லோக்சபா பீப்புள் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும். அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்ரூவலுக்காக ராஜ்யசபாவுக்கு அனுப்பிச்சி விடலாம். ஸோ ராஜ்யசபா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை 14 நாளுக்குள்ளார என்ன பண்ணணும், திரும்ப இவங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விடணும். அப்போது லோக்சபா பீப்புள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ராஜ்யசபா பீப்புள் வந்து என்ன சொன்னாங்களோ அதை உடன்பட்டால் ஏற்றுக்கலாம், இல்லை கட்டாயம் ஏற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. அதான் சொல்கிறாங்க, ராஜ்யசபா ஃபெயில்ஸ் டு பாஸ் இட் வித்தின் 14 days, தென் த பில் கெட் பாஸ்ட் வித்தவுட் அப்ரூவல் ஆஃப் த ராஜ்யசபா. 14 நாளுக்குள்ளே நான் திருப்பி அனுப்பிச்சி விடணும். இப்போ நான் ஒரு மணி பில் கொடுக்குறேன், இல்லை வேறு ஏதாவது பில் பாஸ் பண்ணுறேன், மணி பில்க்கு ராஜ்யசபாவுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, வேறு ஏதாவது பில் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா லோக்சபா பீப்புள் என்ன பண்ணணும், ராஜ்யசபாவுக்கு இது மாதிரி ஒரு சட்டம் மாற்றலான் இருக்கேன், இது மாதிரி ஒரு பில் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு அனுப்பணும்.
அவங்க அதை பார்த்துட்டு வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு 14 நாளுக்குள்ளார என்ன பண்ணணும், லோக்சபாவுக்கு திருப்பி அனுப்பணும். அப்படி சப்போஸ் அனுப்பலை அப்படின்னா லோக்சபா தனக்கு ஏற்ற மாதிரி முடிவுகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லோக்சபா கேன் ரிஜெக்ட் ஆல் த ப்ரப்போசல் அண்ட் பாஸ் இட். ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை ஏற்றுக்கவும் செய்யலாம், இல்லை ஏற்றுக்காமல் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கான இதுவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ராஜ்யசபா பற்றி. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது லோக்சபா. நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், ராஜ்யசபா இஸ் அப்பர் ஹவுஸ், லோக்சபா இஸ் அ லோயர் ஹவுஸ். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பைகேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு என்டர் த லோக்சபா. Lok Sabha is a popular house of Indian Parliament. So, though the Rajya Sabha has more value, but it does not have any power than Lok Sabha. So, the Lok Sabha is called popular houses of the Indian Parliament. It contains elected representatives of the people. Rajya Sabha people, they are not directly elected by the people. But this Lok Sabha people, they were elected by directly people. ஒவ்வொரு 5 வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, மக்கள் எம்பி எலெக்ஷனுக்கு அவங்க இந்த ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பக்கூடியவங்க தான் இந்த லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள். ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர்ஸ் கேன் பி 552 லோக்சபாவில். பட் அட் ப்ரெசன்ட் இன் ஆர் கண்ட்ரி 545 members are there. In that 540, 530 members are elected from different states. 13 members from the union territories. 530 plus 13, 543. Remaining 2 persons may be a Anglo-Indian community. So totally 545, but we can extend the Lok Sabha members as 552. So at present we are having 545, 530 from different states and 13 from union territories. 2 people, they were nominated by the president as Anglo-Indian community people. So this is they are given in the term of Lok Sabha, Makkalavai. Next, what's the qualification of the Lok Sabha member? Should be a citizen of India, இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும், 25 வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும். இங்கே ராஜ்யசபாவுக்கு எவ்வளோ வருஷம் பார்த்தோம் அப்படின்னா 30 வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அதாவது இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு வந்து ஓட்டுரிமை பெற்றவராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹி ஷுட் ஹாவ் ஹிஸ் நேம் இன் எலக்டோரல் ரோல்ஸ். எலக்டோரல் ரோல்ஸ் அப்படின்னா ஓட்டர் லிஸ்ட்டில் வந்து அவரோட பேர் இருக்கணும், ஓட்டுரிமை அவருக்கு இருக்கணும். இன் சம் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி, ஏதாவது ஒரு பகுதியில் அவருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, இதெல்லாம் லோக்சபாவோட உறுப்பினர்களுக்கான தகுதிகள். He should not hold any office of profit under the union or state government. ஸோ மாநில அரசுலையும் மத்திய அரசுலையும் எந்த ஒரு அரசு ஊதியம் பெறக்கூடியவராக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. He should be mentally sound and economically solvent. பெற்ற கடனை வந்து திருப்பி கட்டக்கூடியவராக இருக்கணும், மனநிலை பாதிக்க இல்லாதவராக இருக்கணும். அப்படிங்கிற இதெல்லாம் காமன் பாயிண்ட்ஸ். ஒன்லி த ஏஜ் வில் பி டிஃபர். ஓகே, இந்த லோக்சபா மெம்பர்ஸ்க்கு எவ்வளோ வருஷம் டேர்ம், எத்தனை வருஷம் இவங்க ஆட்சியில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா, they have 5 years terms from the date of first session. After the winning election, they may form the ruling government and they can run the government. ஸோ 5 வருஷம் கழித்து எலெக்ஷன் வச்சு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் முதல் செஷனுக்கு வந்து கூடுவாங்க இல்லையா, அதிலிருந்து 5 வருஷம் எங்களுக்கு பவர் இருக்குது. ஸோ இது நடுவில் வந்து டிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு பிரசிடெண்ட்க்கு பவர் இருக்குது. If it is any problem or if it is any mismanagement, misgovernment, so the president can dissolve the Lok Sabha people. So this is a term of the Lok Sabha 5 years from the first session. When the first session will start after winning election, when they were formed government, so from the moment onwards they will start their first session. So this is they are given the term of the house. So term of the Lok Sabha house is what's it? 5 years from the first session and dissolved by the president. So in any case it may be a dissolve. இதை வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக கலைக்கவும் அவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் லோக் சபா election, that we already know that these Lok Sabha members, they were elected directly by the people. For easy administration, entire states is divided into
several constituencies. According to the population, they were categorized the constituencies. The Election Commission of India arranges the election and supervise the election and conduct the election. So the election commission is the election commission work is they have to be arrange the election and supervise whether it is going properly or not, and they have to be conduct the elections for the Lok Sabha. So entire nation is divided into several constituency, as I mentioned earlier, based on the population. மக்கள் தொகை கணக்கு எவ்வளோ அந்த ஒரு கான்ஸ்டியூன்சின்னா இவ்வளோ மக்கள் தொகை இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கணக்கு. ஸோ அந்த பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மாவட்டத்தையே 2 தொகுதிகளாக பிரிக்கலாம், 4 தொகுதியாக பிரிக்கலாம். அது மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பிரிச்சுடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வி நோ தட் யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்சிஸ், ஸோ ஆல் ஏஜ் குரூப் பீப்புள், தட் மீன்ஸ் ஆல், not all age group people, all 18th age cross people, they are all Indian citizens above 18 years, they are eligible to put vote. So that is universal adult franchise. In this way the people they were conducting election commission is conducting election and supervising the election and arranging the election, and those who are crossed the 18th age, so that people they can register their vote to select their MPs. So in this way Lok Sabha people they were conducted election. What is the functions of the Lok Sabha? So now we are going to see about the functions of the Lok Sabha. So Lok Sabha can introduced and passed any bill. Rajya Sabha also can pass any bill except money bill. But in Lok Sabha அந்த மணி பில்லையும் சேர்த்து சட்டம் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எல்லா மசோதாக்களையும் அவங்க அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு நிதி மசோதாவையும் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் ராஜ்யசபாவுக்கு நிதி மசோதாவை வந்து சேர்க்கறதுக்கான உரிமைகள் இல்லை. அடுத்து, இட் ஹேஸ் த சேம் பவர் ஆஸ் ராஜ்யசபா டு பார்ட்டிசிபேட் இன் கேஸ் ஆஃப் இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அண்ட் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட். சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஜட்ஜஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, பிரசிடென்ட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் எப்படி ராஜ்யசபாவுக்கு உரிமை இருக்கோ அதேமாரி லோக்சபாவிலையும் அவங்கள வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, அதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ராஜ்யசபா மாதிரி எதுக்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு பில் வந்து பாஸ் பண்ணலாம். How the Rajya Sabha is passing the bill to change the constitutional amendment, as same like that Lok Sabha also can pass any bill for constitutional amendment. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து திருத்துறதுக்கான எந்த ஒரு பில்லையும் வந்து லோக்சபாவும் கொடுக்கலாம் ராஜ்யசபா மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Lok Sabha members have the power to elect the president, vice president. So Rajya Sabha members also have the power to elect the president and vice president. As same here, Prime Minister, Lok Sabha people also they have the power to elect the president and vice president. Next, ஒரு வேளை நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் ஏதாவது கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பிரதம அமைச்சர் என்ன பண்ணணும், அவரோட கீழே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணணும், ராஜினாமா செஞ்சிடணும். அதான் சொல்கிறாங்க. இஃப் நோ கான்ஃபரன்ஸ் introduced in Lok Sabha, so what do they have to do? The Prime Minister and other Council of Ministers they have to be resign their job. இவங்க மேலே நம்பிக்கையில் தீர்மானம் இருக்குது அப்படின்னு தீர்மானம் கொண்டாந்துட்டாங்க அப்படின்னா they have to be resign their job. So this is they are given the term of functions of the Lok Sabha. ஸோ நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வந்து லோக்சபாவில் மட்டுமே அறிமுகப்படுத்த முடியும், அது ராஜ்யசபாவில் வரும்போது. ஏன்னா ராஜ்யசபா என்னாகும் 6 years, every 2 years 1/3 of the people they are getting retired. So this is the functions of the Lok Sabha. So they can introduce any kind of the bill, even including the money bill, and they have the power to remove the president, Supreme Court judge, and they have the power to change the constitutional amendment. They have to power to elect the president and vice president, and if they are lost their confidence, motion of no confidence can only introduce in Lok Sabha, not in Rajya Sabha. So based upon this no confidence, so Prime Minister and their Council of Ministers they have to be resign their jobs. That's the information they are given the term of functions of the Lok Sabha. So in Tamil Nadu,
Elected members of the parliament from Tamil Nadu is Rajya Sabha for 18 members, Lok Sabha 39 members. ஸோ நம்ம 39 எம்பிக்களை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் அனுப்புகிறோம். ராஜ்யசபாவுக்கு 18 பேர் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு டியூனோவில் கொடுத்துருக்காங்க, அதை படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் த ஸ்பீக்கர். ஸ்பீக்கர் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா, இவங்க ஜெயிச்ச எம்எல்ஏ எம்பிஸில் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களாம் போய் பாராளுமன்றத்தில் வந்து கூட்டம் கூட்டி நிறையா சட்டத்தை வந்து இயற்றுவாங்க. நாட்டுக்கு தேவையான பல வழிவகைகளும் செய்வாங்க. அவங்கள மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லீடர் வேணும் இல்லையா, அவர் தான் ஸ்பீக்கர். லோக்சபா வந்து மக்களவை தலைவர் அப்படின்னு சபாநாயகர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மக்களவையை வந்து லீட் பண்ணுறது ப்ரெசிடென்ட். த லோக்சபா இஸ் ப்ரெசிடெட் ஓவர் பை த ஸ்பீக்கர். இந்த ஸ்பீக்கரை யாரை செலக்ட் பண்ணுவோன்னா, அந்த மக்களவையில் இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி இதை செலக்ட் பண்ணிடுவாங்க. லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்பீக்கரை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ரூலிங் பார்ட்டி, ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி எல்லா பார்ட்டியும் சேர்ந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் மேக்ஸிமம் ரூலிங் பார்ட்டி வந்து அதிகமான மெஜாரிட்டி இருக்கிறதுனால அவங்க செலக்ட் பண்ணுறீங்க சபாநாயகராக வந்துடுவாங்க. ஸோ த லோக்சபா இஸ் ப்ரெசிடெட் ஓவர் த பை ஸ்பீக்கருக்கு தமிழில் சபாநாயகர். ஸோ இந்த சபாநாயகர் தான் என்ன பண்ணுறாங்க, மக்களவை வந்து ஏற்று வழிநடத்தி சொல்கிறாரு. த ஸ்பீக்கர் கண்டினியூஸ் ஈவன் ஹவுசஸ் டிசால்வ். ஸோ த ஹவுசஸ் வந்து டிசால்வ் ஆயிடுச்சு, கலைச்சிட்டாங்க அப்படின்னாலும் சபாநாயகரை வந்து அவர் தொடர்ந்து இடத்துல அவரோட பதவியில் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. த ஸ்பீக்கர் ப்ரெசிட்ஸ் ஓவர் ஜாயின்ட் மீட்டிங். சப்போஸ் இப்போ ராஜ்யசபாவுக்கும் லோக்சபாவுக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருக்குது, ஏதோ ஒரு இதில் வந்து தீர்மானம் கொண்டு வர முடியல அப்படின்னா, ஸோ த ஸ்பீக்கர் கேன் கால் சிட்டிங் மீட்டிங், ஜாயின்ட் சிட்டிங் மீட்டிங்க்கு வந்து எங்களுக்கு கூப்பிடலாம். போத் டூ ஹவுசஸ், மேலவையும் கீழவையும் வாங்கப்பா வந்து உட்காருங்க பேசுங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்பீக்கருக்கு அதிகாரம் இருக்குது. அதெல்லாம் ஸ்பீக்கர் வந்து பண்ணக்கூடிய வேலை. ஸோ ஹீ ஹேஸ் டு பவர் டு டிசைட் வெதர் த பில் இஸ் மணி பில் ஆர் ஆர்டினரி ஒன். இப்போ அவர் தான் என்ன பண்ணுவார், இது வந்து சாதாரண மசோதாவா இல்லை நிதி மசோதாவா அப்படிங்கன்னு முடிவெடுக்கக்கூடியது நம்ம சபாநாயகர் தான். ஸோ அண்டர் த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா ஆஃப் 1985, 1985 வந்து ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. அப்படி என்ன அப்படின்னா, கட்சியில் ஆட்சி பிடிச்சதுக்கப்புறம் இல்லை எலெக்ஷனில் வந்து ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு கட்சியிலேருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு மாறக்கூடாது அப்படின்னு கட்சி தாவலை வந்து தடுப்புக்கிறதுக்காக இந்த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா வந்து கொண்டு வந்தாங்க 1985. ஸோ த ஸ்பீக்கர் ஹேவ் பவர் டு டிசைட் வெதர் எ மெம்பர் ஆஃப் த லோக்சபா இஸ் டிஸ்குவாலிஃபைட் ஆர் நாட். அவர் வந்து இந்த கட்சியிலேருந்து அந்த கட்சிக்கு போயிட்டார், இவர் வந்து அந்த எம்எல்ஏ எம்பி பதவியிலேருந்து அவர் வந்து தூக்கிடணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறக்கூடிய அத்தாரிட்டியும் யாருக்கு இருக்குன்னா த ஸ்பீக்கருக்கு இருக்குது. பில் இஸ் நெக்ஸ்ட். ஸ்பீக்கர் இஸ் வேக்கண்ட் ஆர் ஸ்பீக்கர் இஸ் ஆப்ஷன். ஒரு ஸ்பீக்கரோட வேக்கண்ட் போஸ்டிங் வேக்கண்ட்டாக இருந்தாலும் இல்லை நம்ம ஸ்பீக்கரோட பதவி காலம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலும் இல்லை ஒரு அந்த இடத்துல வர முடியல ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால அப்படின்னாலும் டெப்புட்டி ஸ்பீக்கர் வந்து அந்த மீட்டிங் வந்து ப்ரிசீட் பண்ணலாம், நடத்திட்டு போகலாம். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு. ஸ்பீக்கர் அப்படிங்கிற ஒன்றும் இல்லை, வழிநடத்திட்டு போகக்கூடிய ஒரு லீடர். எதை வழிநடத்திட்டு போகக்கூடிய லீடர் அப்படின்னா லோக்சபாவை வழிநடத்திட்டு கூட்டி போகிற லீடர். லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸே வந்து எங்களை தேர்ந்தெடுத்துப்பாங்க. அவர் தான் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அந்த மீட்டிங் வந்து வழிநடத்திட்டு போவார். அப்போது ஏதாவது ராஜ்யசபா லோக்சபாவும் இருந்ததுன்னா ஏதாவது கான்ஃப்ளிக்ட் இருந்ததுன்னா அவங்கள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ஜாயின்ட் சிட்டிங் போட்டு பேசுங்க அப்படின்னா அந்த மசோதா வந்து கிளியர் பண்ணி விடுவார். மணி பில் வந்து எந்த ஒரு பில்லையும் அது மணி பில்லா ஆர்டினரி பில்லா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறவர் நம்ம சபாநாயகர். சபாநாயகருக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னா, எந்தெந்த அமைச்சர்கள்லாம் வந்து கட்சி தாவல் ஆன்டி டிஃபெக்ஷனாக இருக்காங்களோ அப்படின்னு 1985 கொண்டு வந்த சட்டத்தின்படி அவங்கள வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு சபாநாயகருக்கு பவர் இருக்குது. சபாநாயகரோட இடம் வந்து வேக்கண்ட்டாகவோ இல்லைனா அவரோட வர முடியல ஆப்ஷன்னாவோ டெப்யூட்டி சபாநாயகர் வந்து இந்த மீட்டிங் வந்து ப்ரிசீட் பண்ணிட்டு போவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்லிமெண்ட் செஷன். பார்லிமெண்ட் செஷன் அப்படிங்கிறது பட்ஜெட் செஷன். என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிப்ரவரியிலிருந்து மே வரைக்கும். அடுத்து
குளிர்கால கூட்டத்தொடர், மழைக்கால கூட்டத்தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? அந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடர் வந்து ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரையும், குளிர்கால கூட்டத்தொடர் வந்து நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர். இப்போ மார்னிங் ஃபஸ்ட் பீரியடு, செகண்ட் பீரியட், தேர்ட் பீரியடு, ஹோட்டலி, ஆஃபலி, ஆனுவல் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த பார்லிமெண்ட் வந்து எப்பப்போ கூடணும் அப்படின்னா இந்த பட்ஜெட் செஷன் வந்து பிப்ரவரி டு மேல வந்து தாக்கல் செய்வாங்க. மான்சூன் செஷன் அப்படிங்கிறது பருவமழை கால கூட்டத்தொடர் ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரை. அடுத்து வின்டர் சீசன் அப்படிங்கிறது குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நவம்பர் டு டிசம்பர். ஸோ இதெல்லாம் டியூனோவில் கொடுத்துருக்காங்க. இது 1 மார்க்கில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது பார்லிமெண்ட்டில் வந்து ராஜ்யசபா, லோக்சபான்னு 2 இதுவே இருக்குது. அதனோட குவாலிஃபிகேஷன், அதனோட டேர்ம்ஸு, அவங்க எப்படி எலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பார்த்தோம். அப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட். பார்லிமெண்ட்டோட பவரும் அண்ட் ஃபங்க்ஷனும் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் ஹேவ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ். என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா லெஜிஸ்லேஷன், சட்டம் இயற்றுறதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது. அடுத்து ஓவர்சீயிங் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், நிர்வாகத்தை வந்து மேற்பார்வையிடுறதுக்கு. பாசிங் ஆஃப் பட்ஜெட், எவ்வளோ வரவு செலவு இந்த வருஷத்துக்கு நம்ம நாட்டுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது அதை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு. வென்டிலேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் கிரீவன்சஸ், அதாவது பொதுமக்களோட குறைகளை வந்து தீர்க்கிறதுக்கு. டிஸ்கஷன் ஆஃப் வேரியஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பாலிசிஸ். இது மாதிரி சர்வதேச உறவுகளை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கும் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கும் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் இந்த பார்லிமெண்ட்டுக்கு உண்டான பவர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். Can you understand? Parliament of India has more functions. Legislation, overseeing, சட்டம் இயற்றுறாங்க, நிர்வாகத்தை பார்த்துக்கிறாங்க, ஒரு ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தை வந்து போடுறாங்க, நாட்டு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு உண்டானதை நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் எங்களோட வேலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஸோ இந்த பார்லிமெண்ட்டுக்கு இன்னொரு பவர் என்ன இருக்குது அப்படின்னா they can impeach the president and remove the judges of the Supreme Court and High Court, Chief Election Commissioner and Comptroller and Auditor General of India. ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் பிரகாரம் அவங்கள வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான இவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் நாடாளுமன்றத்தோட அதிகாரம். நாடாளுமன்றம் குடியரசுத் தலைவர் மீது, உச்சநீதிமன்றம், உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், தலைமை தேர்தல் அதிகாரி, இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் இவங்களோட மீது இருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டு அவங்கள வந்து பதவி நீக்கம் செய்கிறதுக்கான அதிகாரம் வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பார்லிமெண்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா the parliament exercise control over the executive through asking questions, supplementary questions, moving motions of adjournment, discussing and passing resolution, discussing and punishing censure motion or vote of no confidence. ஸோ இப்போ ஒரு அவையை வந்து ஒத்தி வைக்கிறது, ஒரு கேள்வி கேட்குறது, அடுத்து தீர்மானம் கொண்டு வருது, யாராவது ஒன்று சொன்னாங்கன்னா கண்டனம் தெரிவிக்கிறது, இல்லைன்னா நம்பிக்கை இல்லை தீர்மானம், நோ கான்ஃபிடன்ஸ் எடுக்கிறது, இதெல்லாம் பார்லிமெண்ட்டோட பவர்ஸ். ஸோ பார்லிமெண்ட்டோட பவர் என்ன அப்படின்னு ஒரு சொல்கிறேன் பாருங்கள். த பார்லிமெண்ட் ஹேஸ் மோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். லெஜிஸ்லேஷன், ஓவர்சீயிங், நிர்வாகம் பண்ணுறது, சட்டம் இயற்றுறது, இது மாதிரி நிறையா இருக்குது. அதேமாதிரி முக்கியமான பதவிகள் இருக்கக்கூடியவங்கள இம்பீச்மெண்ட் பண்ணுறது, ரிமூவல் பண்ணுறதுக்கும், எலெக்ஷனுக்கு சீஃப் கமிஷனர், சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு, ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு, பிரசிடென்ட், ஸோ இவங்களுக்கு உண்டான தீர்மானங்கள் இருக்கும் ஒத்தி வைக்கிறதுக்கும் இந்த பார்லிமெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்குது. நெக்ஸ்ட், த பார்லிமெண்ட் ஹேஸ் த பவர் டு சேஞ்ச் த பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மாநிலங்களோட எல்லையை வந்து சுருக்கவோ அதிகரிக்கவோ அவங்களுக்கு உண்டான அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் நாடாளுமன்றத்தோட அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள். மாநிலங்களோட எல்லைகளை மாற்றி அமைத்தல் நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு. நெக்ஸ்ட், அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது யார் சார் அப்படின்னா இந்திய அரசோட தலைமை வழக்குரைஞர் நியமிக்க வழிவகை செய்கிறது. அதாவது இந்த இந்திய தலைமை அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் அப்படிங்கிறது தான் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்கிறோம். இதை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஆர்டிகல் 76 உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
ஹீ இஸ் த ஹையஸ்ட் லா ஆஃபீஸர் இன் த கண்ட்ரி. இந்த அட்டார்னி ஜெனரல் தான் ஹையஸ்ட் லா ஆஃபீஸர், சட்டத்துறையிலேயே இவர் தான் உயர்ந்த சட்ட அதிகாரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவர் வந்து குடியரசுத் தலைவரால் அப்பாயின்ட் பண்ணுறாங்க. ஹீ இஸ் அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட். ஹீ மஸ்ட் பி குவாலிஃபைடு ஜட்ஜ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட். இந்த அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அவருக்கு என்ன தகுதிகள் இருக்கணும் அப்படின்னா, சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்கு உண்டான தகுதிகள் இருக்கணும். அதாவது ஹைகோர்ட்டில் வந்து 10 வருஷம் லாயராகவோ இல்லைன்னா ஹைகோர்ட்டில் வந்து 5 வருஷம் வந்து ஜட்ஜாகவோ இருந்திருக்கணும். அப்படிங்கிற ஒரு குவாலிஃபிகேஷன்லாம் இருந்தால் அவர் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஹீ ஹோல்ட் ஆஃபீஸ் டியூரிங் த ப்ளஷர் ஆஃப் த பிரசிடென்ட். திஸ் மீன்ஸ் தட் தே மே ஹாவ் ரிமூவ்டு பை த பிரசிடென்ட் அட் எனி டைம். இவர் எப்போ வரைக்கும் அதிகாரத்தில் இருப்பார் அப்படின்னா, பிரசிடென்ட் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்கிற வரைக்கும். ஒருவேளை பிரசிடென்ட் வேணாம் அப்படின்னு தூக்கி எறிஞ்சிடலாம் அப்படின்னா தூக்கிடுவாங்க. ஸோ ஹீ மே ஆல்சோ குவிட் ஆஃப் ஹிஸ் ஆஃபீஸ் பை சப்மிட்டிங் ஹிஸ் ரெசிக்னேஷன் டு த பிரசிடென்ட். அவரே இந்த வேலையை விட்டு அனுப்பலாம், இல்லைன்னா அவரே கூட என்ன பண்ணலாம், எனக்கு இந்த வேலை வேணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெசிக்னேஷன் லெட்டரை வந்து பிரசிடென்ட் கொடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பிரசிடென்ட் வந்து எவ்வளோ நாள் அவரை வந்து அதிக காலத்தில் வச்சுருக்காரோ அதனால நாள் வச்சுக்கலாம். இதுக்குன்னு எந்த ஒரு வரையறை உண்டான ஒரு ஆண்டுகள் இல்லை. இவ்வளோ வருஷம் இருக்கணும், அவ்வளோ வருஷம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே இல்லை. ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, பிரசிடென்ட் பார்த்து சொல்கிறது தான். ஒரு வேளை பிரசிடென்ட் வந்து பிடிக்கல, வேறு மாற்றிடலாம் அப்படின்னா மாற்றிடலாம். இல்லை இவரே ரிசைன் பண்ணிட்டு போனாலும் பிரசிடென்ட் வந்து ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் கொடுத்துட்டு அவர் பதவி விலகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் அட்டார்னி ஜெனரல் பற்றியான இன்ஃபர்மேஷன். ஐ ரிப்பீட், ஆர்டிகல் 76 இஸ் டீடைல்ட்லி எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த Attorney General of India, and he is the highest law officer in the country, and he appointed by the president, and he have qualified to be a Supreme Court judge. He have to be get experience at least 5 years of High Court judge or 10 years of High Court advocates. He holds up to the wishes of the he hold his office up to the wishes of the president. Suppose if he didn't like, he can remove. Otherwise he wants to be resign his job, he has to write the resignation letter and he have to submit to the president. So all the concepts I explained through images. So Attorney General, I display a video to continuous recording. My throat also affected, so I'll take a few or 2 to 3 minutes rest. You just see the video. It's explain about the Attorney General of India. நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகல் 76 படி அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க. இந்தியாவோட அட்டார்னி ஜெனரல் தான் வந்து நம்ம கண்ட்ரிலேயே வந்து ஒரு பெரிய லா ஆஃபீஸர். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அட்டார்னி ஜெனரலை வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க, அவரோட பதவி காலம் பற்றி பார்ப்போம். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவரோட டியூட்டிஸ், அப்புறம் அவரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அட்டார்னி ஜெனரலுக்கு இருக்கிற உரிமைகள் பற்றியும் கட்டுப்பாடுகள் பற்றியும் பார்ப்போம். ஃபைனலாக வந்து அட்டார்னி ஜெனரலுக்கு உதவியாக இருக்கிற சாலிசிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா பற்றி பார்த்து முடிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு வந்து டியூட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அட்டார்னி ஜெனரல் பற்றி தான் கொடுத்துருக்கு. அப்போ நம்ம முதல் 2 மட்டும் பார்ப்போம். அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் டேர்ம். அட்டார்னி ஜெனரலை வந்து பிரசிடென்ட் தான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணுமோ அதே குவாலிஃபிகேஷன் தான் வந்து அட்டார்னி ஜெனரல் ஆகிறதுக்கும் வேணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்று, அவர் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும். 2வது, ஹை கோர்ட் ஜட்ஜாக வந்து 5 வருஷம் இருந்திருக்கணும். இல்லைனா ஹைகோர்ட்டில் அட்வொகேட்டாக வந்து 10 இயர்ஸ் இருந்திருக்கணும். இல்லைனா பிரசிடென்ட்டோட ஒப்பீனியனில் ஒரு புகழ்பெற்ற சட்ட வல்லுநராக வந்து இருந்திருக்கணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அட்டார்னி ஜெனரலோட பதவி காலத்தை பற்றி கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லப்படல. அதே மாதிரி அவரோட ரிமூவல் பற்றியும் வந்து சொல்லலை. அட்டார்னி ஜெனரலை வந்து பிரசிடென்ட் நினச்சா எப்போ வேணும்னாலும் ரிமூவ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி அட்டார்னி ஜெனரலும் எப்போ வேணும்னாலும் அவரோட பதவியை ராஜினாமா செஞ்சு அந்த ராஜினாமா கடிதத்தை பிரசிடென்ட் கிட்ட கொடுக்கலாம். வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து கவர்மெண்ட் கலைஞ்சிடுச்சுன்னா இல்லைனா ரிசைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து அட்டார்னி ஜெனரலும் அவரோட பதவியை வந்து ராஜினாமா செஞ்சிடுவார். ஏன்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸோட அட்வைஸ் படி தான் வந்து அட்டார்னி ஜெனரலை வந்து பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். அட்டார்னி ஜெனரலோட சேலரி பற்றியும் வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லலை. அதை வந்து பிரசிடென்ட் தான் வந்து முடிவு பண்ணுவார். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டியூட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்.
அட்டார்னி ஜென்ரலோட டியூட்டிஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரசிடென்ட் ரெஃபர் பண்ண சட்டத்தை பற்றின மேட்டர்ஸில் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவார். செகண்ட் வந்து பிரசிடென்ட் அசைன் பண்ண சில சட்டங்கள் பற்றின டியூட்டிஸை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவார். தேர்ட் வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் இல்லைனா ஏதாச்சும் சட்டங்களில் அவருக்கு சொல்லியிருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து பண்ணுவார். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரசிடென்ட் வந்து சில டியூட்டிஸை வந்து அட்டார்னி ஜென்ரலுக்கு அசைன் பண்ணியிருப்பாரு. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்காக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நடக்கிற எல்லா கேஸ்லேயும் வந்து வாதாடணும். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்டிகல் 143 படி பிரசிடென்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒப்பீனியன் கேட்கலாம். அந்த மாதிரி டைமில் அட்டார்னி ஜெனரல் வந்து பிரசிடென்ட்டோட ரெஃபரன்ஸ் ரிலேட்டடாக இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேவைப்பட்டா இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்காக ஏதாச்சும் ஹை கோர்ட்டில் நடக்கிற கேஸில் வந்து வாதாடணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அட்டார்னி ஜெனரலோட ரைட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். அட்டார்னி ஜெனரலுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த ஒரு கோர்ட்லேயும் வந்து வரதுக்கு உரிமை இருக்குது. பார்லிமெண்ட்டோட 2 ஹவுஸ்லேயும் ஜாயிண்ட் சிட்டிங்லேயும் அப்புறம் பார்லிமெண்ட்டோட கமிட்டிலையும் வந்து கலந்துக்கிட்டு பேசுகிற உரிமை இருக்குது. ஆனால் வந்து ஓட்டிங் ரைட்ஸ் வந்து கிடையாது. ஒரு எம்பிக்கு என்ன சலுகைகள்லாம் இருக்கோ அதே வந்து அட்டார்னி ஜெனரலுக்கும் இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அட்டார்னி ஜெனரலுக்கு இருக்கிற கட்டுப்பாடுகள் என்னன்னு பார்க்கலாம். So these duties and functions only I have learned from video. Okay, next 2.6 we are going to see about the judiciary, நீதித்துறை. So we already know that the judiciary is the third organ of the government. What are the 3 organs of the government? Legislative, executive, judiciary. It is playing a very vital role in protecting the rights and freedom of the citizens. The civics lesson first we learned fundamental rights and duties. So once if we didn't get any rights or anything, we can go and approach from the we can go and approach and get from the judiciary. So it is play a very important role, and everything is given in the constitution. So what's the power of the Supreme Court, what high court should be do, what Supreme Court judges have to do, so everything they are mentioned in the constitution. So Supreme Courts, they were called as a guardian of the constitution. ஸோ அதாவது பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டை. Our constitution provides establishment of independent and integrated judiciary with Supreme Court. Very important point, our judiciary is independent and integrated judiciary. Here in judiciary no need to depend to anybody. So where it is justice is there, so according to the justice it can work. So here there is no any restriction or to depend to somebody. So the judiciary is independent and integrated judiciary. இது வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யாரையும் சார்ந்திருக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் அப்பர் மோஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் இன் த கண்ட்ரி. So after the Supreme Court there is no any higher court in the country. Magistrate court in district level and state court in state level. After that is central government Supreme Court. So above the Supreme Court no one is in our country. So it is the uppermost court in the country. So judiciary is autonomous. Autonomous means தன்னிச்சையாகவே தானாகவே இயங்கக்கூடிய, யாரையுமே as I mentioned earlier, it's not independent to anybody. It can work according to its wishes which they are mentioned in the constitution. According to that they can work. So single judicial hierarchy for the whole country. There is no variety of judicial system, so only we are following single judicial hierarchy for the whole country. So this judiciary is play an important role defensive the rights and freedom of the citizens. மக்களோட உரிமைகளை வந்து மீட்டு கொடுக்கறதுல இந்த நீதித்துறை வந்து ஒரு பெரும் பங்காற்றுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஐ ரிப்பீட், சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் த கார்டியன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன். ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷன் வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்கக்கூடியது. அக்கார்டிங் டு த கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்லி we are following, and according to the constitution only we are getting any punishment when we are violating the laws. So the பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So it's no need to independent to somebody. It's integrated one. It's uppermost of the in the country. So it can act as autonomous and single judicial hierarchy for the whole country, and it is save the rights of the
citizens, rights and freedom of the citizens. So if any persons violate to receive his rights, so through the court they can get it. So this is the information they are given the term of Supreme Court. So in the Supreme Court of India, New Delhi was inaugurated on January 28, 1950. It succeeded the Federal Court of India established under the Government of India Act of 1935. புதுதில்லியில் இருக்கக்கூடிய உச்ச நீதிமன்றம் வந்து 1950 ஜனவரி 28ஆவது நாள் வந்து தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. காம்போசிஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட். உச்சநீதிமன்றத்தோட அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, in 1950, according to 1950, Supreme Court consisted 8 judges including the Chief Justice. But now at present 28 judges, 27 judges, 1 Chief Justice is there. So this is the composition of the Supreme Court. And appointment of the judge, how the appointment court Chief Justice is appointed. The Chief Justice of Supreme Court in India appointed by the President of India. We already learned. The other judges are appointed by the President in the consultation with the Chief Justice. இப்போ 28 ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஜட்ஜஸ் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக பார்த்து அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ப்ளஸ் பிரசிடெண்ட் இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மற்ற ஜட்ஜஸ் வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தே ஆர் கிவன் த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ். நெக்ஸ்ட், குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் கோர்ட்ஸ், சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ். So as usual, they should be a citizen of India. They have to be practiced in High Court at least 5 years as a judge, or he have to be worked as an advocate High Court for 10 years. And he is in the opinion of the President a distinguished jurist. அதாவது குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட வந்து அவரோட பார்வையில் இவர் வந்து நல்ல ஒரு சட்ட வல்லுநராக இருக்கணும், இவர் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் வந்து பிரசிடெண்ட்டோட எண்ணத்தில் வந்து இவர் வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ். நெக்ஸ்ட், ஸோ ஹியர் தே ஆர் மென்ஷன் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆல்சோ ப்ரொவைட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் த ஜட்ஜஸ். எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருக்காங்க. த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் அதர் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஹோல்ட் ஆஃபீஸ் அப் டு their ஏஜ் ஆஃப் 65, 65 வயசு வரைக்கும் அவங்க இருக்கலாம். The judges of the Supreme Court can resign before their term by giving their resignation. எந்த பதவியில் இருக்கவங்களுக்கும் ஒரு பீரியட் இருக்குது, இவ்வளோ நாள் இருக்கலான்ட்டு. அப்படி சப்போஸ் அது வரைக்கும் இருக்க முடியல, இருக்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், they can resign their jobs. They have to write the resignation letter and it should be handed over to President. So this is they are given the term of qualification of Supreme Court judges. Age should be 65 and they can resign their jobs before their periods of the retirement. So now the powers and functions of the Supreme Court. So first we learn organs of the government. Legislative only, it's very long, lengthiest one. We have learned about the President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers. Now in the organs of the second organ, legislative, in this parliament we have Rajya Sabha and Lok Sabha that we learned in different aspects. What's the components of the Rajya Sabha, Lok Sabha, then who's leading the Rajya Sabha, Lok Sabha, what their power, how they were selected, the Rajya Sabha members, everything we have learned. Now we are going to learn about the Supreme Court powers and functions. It has it has 6 functions. First, judicial function, original jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction, miscellaneous jurisdiction, judicial review. So this powers and functions of the Supreme Court we will see now.
7 விதமா கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். சுப்ரீம் கோர்ட் தான் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனையை வந்து டீல் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி 2 ஸ்டேட்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனையும் வந்து டீல் பண்ணுவாங்க. வேற எந்த கோர்ட்டும் வந்து இந்த டிஸ்பியூட்ஸை பத்தி வந்து டீல் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனையை வந்து அப்பீல் பண்ணிலாம் வந்து கொண்டு வர மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ்லயே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல தான் வந்து முறையிடுவாங்க. சில விஷயங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட அதிகாரத்துக்கு கீழே வந்து வராது. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்டர் ஸ்டேட் வாட்டர் டிஸ்பியூட்ஸ், ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரிலேட்டட் மேட்டர்லாம் வந்து வராது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். சுப்ரீம் கோர்ட் நினைச்சா வந்து ரிட்ஸ், அதாவது நீதி பேராணையம் வந்து இஷ்யூ பண்ணலாம். பட் ஆனா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் கிடையாது. ஈவன் ஹை கோர்ட்டும் வந்து ரிட்ஸை வந்து இஷ்யூ பண்ணலாம். சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த ரிட்ஸை வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்காக தான் வந்து இஷ்யூ பண்ண முடியும். ஆனா ஹை கோர்ட் நினைச்சா வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்காகவும் மற்ற விஷயங்களுக்காகவும் வந்து ரிட்ஸை வந்து இஷ்யூ பண்ணலாம். அதனாலதான் வந்து ஹை கோர்ட்க்கு வந்து ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல வைடர் பவர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்பீலேட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். சுப்ரீம் கோர்ட் கீழே இருக்கிற லோவர் கோர்ட்ஸ்ல கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து மேல்முறையீடு செய்வாங்க. இந்த மாதிரி அப்பீலேட் ஜூரிஸ்டிக்ஷனை 4 விதமா கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்பீல்ஸ் இன் கான்ஸ்டிடியூஷனல் மேட்டர்ஸ். கொஸ்டின் ஆஃப் லாவை பேஸ் பண்ணி ஹை கோர்ட்ல கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல அப்பீல் பண்றது. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்பீல்ஸ் இன் சிவில் மேட்டர்ஸ். ஹை கோர்ட்ல சிவில் கேசஸ்க்கு கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல அப்பீல் பண்றது. தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்பீல்ஸ் இன் கிரிமினல் மேட்டர்ஸ். கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ்க்காக வந்து ஹை கோர்ட்ல கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல அப்பீல் பண்றது. ஃபோர்த் பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்பீல்ஸ் பை ஸ்பெஷல் லீவ். இந்தியால எந்த கோர்ட்ல கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல அப்பீல் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க, எக்ஸப்ட் மிலிட்டரி கோர்ட் தவிர. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து அட்வைசரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன். நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஆர்டிகல் 143 படி பிரசிடென்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட 2 கேட்டகரியில வந்து அட்வைஸை வந்து கேட்டுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து பப்ளிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தின ஃபேக்ட், சட்டத்தை பத்தின கொஸ்டினையும் வந்து கேட்கலாம். செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏதாச்சும் ப்ரீ கான்ஸ்டிடியூஷன் ட்ரீட்டி, அக்ரிமெண்ட், உடன்படிக்கையினால வந்து ஏற்பட்ட டிஸ்பியூட்ஸ் பத்தியும் வந்து கேட்கலாம். இதை பத்தி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கண்டிப்பா அவங்களோட ஒப்பீனியனை வந்து பிரசிடென்ட்க்கு கொடுத்தே ஆகணும். இது வந்து அட்வைசரி தான். கண்டிப்பா இதை கேட்டுதான் வந்து பிரசிடென்ட் வந்து வேற எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்கணும்னு கிடையாது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட். கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு 2 பவர்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்ல, ப்ரொசீடிங்ஸ்ல எல்லாமே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க, லீகல் ரெஃபரன்ஸ்க்காகவும் மெமரிக்காகவும். செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட்காக வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பனிஷ் பண்ணலாம். 6 months வரைக்கும் ஜெயில் தண்டனை கொடுக்கலாம், இல்லனா வந்து 2000 rupees ஃபைனும் போடலாம். கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட்டை வந்து சிவில் கண்டெம்ட்டும் இருக்கு, கிரிமினல் கண்டெம்ட்டும் இருக்கு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து பவர் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொண்டு வர ஆர்டர்ஸ்லாம் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனலா வேலிடான்னு ரிவ்யூ பண்ற பவர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இருக்கு. ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா வந்து அதர் பவர்ஸ். வேற என்னெல்லாம் பவர்ஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் பத்தின டிஸ்பியூட்ஸை வந்து டீல் பண்றது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் தான். செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து யூபிஎஸ்சி சேர்மன் மெம்பர்ஸோட நடத்தை, பிஹேவியரை வந்து என்கொயர் பண்ணி ரிப்போர்ட்டை வந்து பிரசிடென்ட்க்கு கொடுப்பாங்க. பிரசிடென்ட் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி வந்து முடிவு எடுப்பாரு. தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வந்து அவங்களே வந்து ரிவ்யூ பண்ணி வேற டிசிஷனும் வந்து கொடுக்கலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹை கோர்ட்ல பெண்டிங்ல இருக்கிற கேசஸை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து எடுத்து நடத்தலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல சொல்றது படிதான் வந்து மற்ற கோர்ட்ல வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா கோர்ட்டோட கண்ட்ரோலுமே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட வந்து இருக்கும். ஃபைனலா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வொகேட்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். 3 கேட்டகரி ஆஃப் அட்வொகேட்ஸ் வந்து So these informations about the powers and functions of Supreme Court, if you read once you can understand what they are given in your book. So far in this part we have learned about the Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha, and judiciary. These things we will have learned. Totally when we started the lesson we have started this one. Indian government have 3 organs of the government. About the 3 organs of the government only we have read now. So it's very easy lesson, but pages only they are given around 12 pages. So if you refer, if you read well manner, it is very easy. Read well and feel free to ask doubts. Thank you, students.